بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قديم باقي مخالف للخلق لاقي وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم وقدرات إرادات 7 بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة إذن في حقهم من أعراضه لنقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تمثيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم وما دام إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدعايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له ذو 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتدى 4 من كتب تفصيلها رد موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر واجب وكل ما كان به من العجب ختمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب
وأمه آمنة الزهرية أرضى عنه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم زاد من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي وبعدها رقاية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفد المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتبى عائشة حفصة وساودة صفية مينون ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تحديدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء 5 بالابتراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نذيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila ruh walidina wa ahli baitina wa qarabatina wa jiranina wa masyayikhina wa muallimina wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Summa ila rahim maulana Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah Kalam Bayan Al-Banjari wa ila rahi al-alimil allamah ya Haji Muhammad Kasfu Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa ila rahi Syekhina Guru Haji Muhammad Syarif bin Haji Hasan wa ila rahi al-muallif hadzal kitab Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi wa usulihim wa furu'ihim. Summa ila arwah walidina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina wa muallimina wa ala kulli man bi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna min ladunka ilma. Fiqih halaman 24 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita kembali bersama-sama melanjutkan kegiatan majlis ta'lim kita. Hari ini kitab fikih tentang riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu adalah haram, termasuk daripada dosa-dosa besar. Nah, arti riba itu ada di definisi di lain kitab disebutkan kullu qardin jara manfaatan fahuwa riban. Tiap-tiap utang yang di situ berlaku manfaat yang lain, maka itu adalah termasuk riba. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ada 4 golongan yang Allah itu kadang memasukkan golongan tersebut ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya surga. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang mengakali meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Lagi bahari kada daya narkoba, makanya kan Nabi mudminu khamrin, mengakali minuman khamar atau minuman keras. Nah, di kias Jawa ini apa aja yang memabukkan? Sabu,
baik itu nang bentuk cair atau nang serbuk atau nang bentuk nang kayak apakah, itu semuanya itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kullu muskirin faqaliluhu haramun. Tiap-tiap yang memabukkan biar sedikit tetap aja haram hukumnya. Bilanya dikonsumsi itu mabuk, biar sedikit aja tetap hukumnya haram. Kullu muskirin faqaliluhu haramun. Jadi orang-orang yang mengakali sampai mati kada bertaubat daripada minuman-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, itu kada Allah masukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmat-nikmat surga. Orang yang bertaubat di dunia nih pernah meminum minuman keras, bertaubatnya masuk surga. Nah di surga ini kada meminum minuman khamar di surga, karena di surga itu ada bermacam-macam minuman berbentuk sungai. Ada sungai madu asli ini, ada madu di dunia pang dicampur dengan gula sakar lah, asli madu dan nyaman daripada madu di dunia. Ada minuman susu, nah sungai susu, naharul laban di surga tuh rasanya jauh lebih nyaman daripada susu yang ada di dunia. Ada nahru khamrin, sungai khamar. Nah, pernah meminum minuman khamar atau yang sejenisnya selama di dunia taubat masuk surga, maka kada diberi minuman khamar tersebut, karenanya sudah merasakan khamar di dunia. Dan khamar di surga itu kada maulah mabuk, kada maulah mabuk kada. Itu pertama. Yang kedua, akilur riba. Nah, orang yang memakan harta riba, memakan harta riba, memakan harta riba itu kada Allah masukkan ke dalam surga dan kada mendapatkan kenikmatan surga. Yang ketiga, akilu malil yatim bighairi haqqiha. Orang yang memakan harta anak yatim. Makanya bahari orang-orang yang bisi yayasan rumah yatim jar hati-hati ngolola ta. Jangan sampai nang ampun kolola memakan daripada harta orang yang memberi untuk anak yatim. Hati-hati. Tapi kalau misalnya ada memang haknya, mengambil gaji, misalnya mengambil gaji daripada harta anak yatim nang tadi, boleh itu haknya. Tapi kalau di luar pada haknya, maka hukumnya haram. Nah, yang keempat, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini kada masuk surga dan kada merasakan kenikmatan surga. Inilah 4 golongan di hadis Nabi itu disebutkan Allah kada memasukkan surga dan kada merasakan kenikmatan surga. Kembali kepada riba nih. Kita bacalah. Riba yaitu jual beli emas, perak dan makanan yang sama jenisnya dengan berlebih-lebihan. Emas dengan emas tapi ada sama timbangannya. Nah, lebihnya itu riba. Perak dengan perak tapi kada sama timbangannya, itu lebihnya itu riba.
Dan makanan kita di sini baras lah, baras. Kalau di Mekah kan gandum, gandum makanan pokok. Nah di kias makanan kita sini baras, jadi baras lawan baras, berlebihan atau banih dengan banih berlebihan, lebihnya itu riba, riba. Riba itu haram, jadi hukumnya haram, setengah daripada dosa besar. Jadi di antara dosa besar adalah pekerjaan ribawi, pekerjaan riba. Nah, seperti menjual emas dengan emas, tuh banyak juga berhuruf lah. Nah, emas dengan emas, ini ada keterangan di sini dengan emas dengan emas, perak dengan perak. Nah di hadis lain itu ada sebutkan gandum lawan gandum, karena makanan pokok di Arab. Jadi Nabi itu bersabda gandum dengan gandum, uyah lawan uyah. Nah di jatuh hadis Nabi itu milhon bimilhin, ya, uyah lawan uyah. Disyaratkan bersamaan berat keduanya, jadi harus sama. Emas lawan emas harus sama, yakanya segram juga. Ya bu huruf tadilah. Perak dengan perak harus sama tak, yakanya peraknya segram, apa nang dirupakan segram juga peraknya. Gandum tadi, yakanya batakar misalnya seliter juga, atau yakanya batimbang sekilo juga. Uyah dengan uyah gitu juga. Kurma lawan kurma sama gitu lah. Ini hadis Nabi itu kurma ada, uyah ada, harus sama tak? Harus disyaratkan bersamaan berat keduanya. Lagi dibayar di waktu akad atau kontan. Ada boleh botangan, botang baras dulu pangjar. Ini bayar baras, nah ada boleh tak? Haram tuh. Kita pernah tagawing itu petaubat aja. Botang emas segram, kena bulan dudi kena bayari jar segram, biar segram juga haram tuh. Nya harus kontan ya bu huruf tadi, ya dan biadin. Jadi mun kita pernah tagawi, ini ada kita jangan menilai orang lain lah, kita aja kita nama rasa itu dah. Jadi kalau kita pernah tagawi nang kayak ini nah betaubat jangan lagi kita menggawi nang tadi nang botang emas segram, kina sebulan kina aku bayari pulang segram juga aja. Ada boleh itu, biar segram juga ada boleh karena ada kontan. Jadi syaratnya harus sama beratnya dan kontan pulang. Jadi dua syarat, sama berat dan kontan. Jadi kalau ada kontan ya botang ada boleh itu. Atau perak dengan perak itu jualah sama beratnya dan kontan pulang ada boleh. Botang perak misalnya segram, kina seminggu ini aku bayari ada boleh. Atau banih, botang banih jar kina ngatam itu bayari jar, nah ada boleh tak? Lah jadi mun kita pernah tagawi, ini masing-masing kita kada usah nilai orang lain lah, masing-masing kita siapa merasa iya tak? Baras lawan baras ya juga. Kena ini kadang ini belum nih kisah berhuruf dulu ya. Sabar aja dulu. Lah baras dengan baras itu harus kontan. Ya kanya misalnya ada rajin biasanya kalau paung. Nah, paung ini kan larang harganya nih. Aku nejar ndak menghurupi paung jar cuma huruf lawan tang dua balik. Jadi sebalik paung tang dua balik banih. Nah, riba tak? Hah? Dibari. Tapi kenapa? Kena kadang membari lah, kadang ganti kadang bapak tuh membari ngarnya. Membari ngarnya.
Ini kan izin kalau merasa paong ini kan larang. Jadi hakunnya jar mahurpe paong sebalik bani cuma harus bayar tangah 2 balik bani nang kada paong. Nah tuh riba tuh ada boleh tak. Jadi harus sama yakanya takarannya harus sama sebalik juga. Nah kemudian ada lagi dulu kursus kumpul tuh orang nang jualan barang baikat. Nah yalah kan ajen emas bingkainya Allah anunya permata. Nah itu jasidin jangan diutangakan, boleh diutangakan permatanya aja. Berapa harga permatanya? Misalnya harganya 2 juta, misalnya permatanya nih 2 juta. Nah boleh itu diutangakan, emasnya wajib dibayar kontan. Jadi dilenakan, harga itu dilenakan. Bingkainya emas berapa gram? 10 gram misalnya. 1 juta segramnya, 10 juta bayari bingkainya dulu. Nah anyar kena anunya lah aku tukar nah berutang permatanya boleh teh. Boleh. Jadi emasnya itu harus kontan emasnya. Peraknya itu juga lah perak. Jadi mun kita kada tahu ada jatah langgari lah. Cuman kita alhamdulillah tanah. Alhamdulillah kita berkat pada dengar ya lah. Berkat kita hadir di majelis ilmu, di situ sudah hidayah Allah lawan kita. Lah, coba mun kita kada pernah mendengar apa-apa sampai ke mati tegaweja masalah riba ini. Sampai ke mati tegawe masalah riba karena kita hadir di majelis ilmu. Bada dengar, alhamdulillah itu salah satu petunjuk Allah lawan kita untuk memperbaiki diri kita. Idza aradallahu bi'abdin bihi khairan basarahullahu bi'uyubi nafsih. Apabila Allah hendak menghendaki kebaikan dengan hambanya, Allah memperlihatkan keaiban dirinya. Ya tadi orang kada tahu tuh aib, orang jahil tuh aib. Siapa orang mulia orang jahil tuh aib. Nah Allah hendak menghendaki kebaikan lawan orang itu, Allah perlihatkan keaiban dirinya. Ia nang mau hadir di majelis ilmu, mau pada dengar dan akhirnya tahu di keaiban kita. Men kita tagawi, kita beampi, bertaubat dan kada lagi mengerjakan di hari-hari berikutnya. Itu sudah salah satu kebaikan Allah lawan kita. Nang wajib kita syukuri. Alhamdulillah aku tahu. Ya kanya pang ini nah sampai ke mati aku ngawing ini. Masa surga kada ajar Nabi itu jelas. Jangan kamu surga merasakan nikmat surga gin kada. Atau menjual padi dengan padi. Nah ya tadi terdahulu kisahnya lah. Padi dengan padi ya berhuruf. Bilanya berlebih kada boleh, bilanya kada berlebih boleh aja. Sebalik bani, babat bani, paong misalnya, berhuruf lang sebalik bani nang kada paong boleh. Nang kada boleh tadi ya. Karenanya menilai paong itu harganya larang, lalunya menilai lawan bani nang biasa murah, lalunya berlebih kada boleh tak. Kada boleh tak. Disyaratkan bersamaan takarannya. Nah harus sama tuh ya sebalik tadi, sebalik bani salitar baras juga berhuruf. Jadi misalnya napa nang terlarang baras, nah jangan banget tuh, jangan berhuruf lawan nang kurang larang, tapi berbeda takarannya udah boleh. Ya harus sama dengan konten pulang ya dan biadin kada boleh bahutangan. Maunya tadi kada boleh bahutang bani, kada boleh bahutang baras, kada boleh bahutang emas, kada boleh bahutang perak. Lamun bayarnya nah sejenis lah. Kalau nya duit lain lagi kena, kalau duit lain lagi. Nah. Dan jika menjual emas atau perak
menjual emas atau perak dengan uang kertas tidak disyaratkan sama beratnya ini tadi. Kada boleh juga pulang bawa tangan. Nah, emas kada boleh bawa tangan biar bayar duit juga. Perak kada boleh bawa tangan biar bayar duit dia. Makanya guru tadi kan emas harus kontan. Dan bulan yang boleh bawa tangan tuh ya permatanya yang boleh bawa tangan. Kalau emasnya bingkai emas tuh kontan, kada boleh bawa tangan. Bila bawa tangan tuh termasuk dalam pekerjaan riba ngarannya. Bilanya bawa tangan emas, sama aja anak kah lamunnya itu ngarannya sifatnya jual beli. Membantu jelek alasan ialah tetap aja nya hukum itu kada berlaku tuh. Hukum itu berlaku umum lah. Kalau misalnya kesan anak boleh kada bilanya tanpa terkecuali umum hukum tak. Lawan anak diberikan dia jangan diutangi jangan nah kina unda utangi nyawa jar emas kina bayar kina emas jarna jangan tak. Pokoknya ngaran jual beli itu berlaku umum tanpa kecuali. Mama lawan anak kah atau lawan bangsa anak kah lah. Jual beli kalau hanya membayar itu jadi masalah. Itu mau hutangi emas itu boleh. Nya kan boleh bawa tangan. Bayarnya bayar apa? Bayar emas atau bayar duit kan boleh. Siapa aja tuh. Jadi emas tuh kada boleh diutangakan. Jual emasnya anggar duit. Nah berapa? Boleh. Dengarnya butang duit. Butang duit. Nah butang duit ngarannya kita. Dijual dulu. Cuma rugi jar. Nah inilah. Maka emasnya kada desalah beturun. Ada desalah beturun emasnya. Mun unda jual artinya unda utangkan duitnya hari setahun aja bayar rugi unda jar. Nah ya. Nah disinilah agama itu menyuruh subtuk tolong menolong. Nah ada sifat tolong menolong. Jangan memberati orang lain. Nah tolong menolong. Iya jual emasnya. Jadi duitnya nanti kan boleh tuh utang duit boleh. Jangan bilang rugi lan anak orang lain gitu jual lah sama aja lah. Jadi kalaunya emas atau perak dengan uang kertas tidak syaratkan sama beratnya. Nah, tetapi hendaklah dengan kontan nah ya lah. Tetapi hendaklah dengan kontan ada tulisannya. Jadi kada boleh bawa tangan juga, bawa tang emas. Misalnya emasnya misalnya berapa aja harganya. Nah, jangan bawa tangan. Jangankan nang sama aja kada boleh. Karena apa? Karena emas ini bilanya bawa tang tuh nang mau tangin nang untung. Kenapa jadi untung? Karena emas tuh belarang terus. Nah, peraknya itu juga. Kada terdengar emas berturun kada ada. Nah. Barikan naik. Mbah lon anak gue. Adapun menjual barang makanan dengan uang kertas tidak disyaratkan dengan kontan. Nah boleh bawa tangan ya tadi. Menjual barang makanan tapi lon duit yang nukar baras misalnya berapa seliter aja 11.000 butang nah boleh tuh ada apa butangan ya lon duit ini nukar butang baras lah. Tapi kalau emas perak udah boleh lah, kalau baras boleh aja. Ini botang baras bayarnya duit. Kada boleh itu. Kada boleh. Iya tadi. Jangan itu bang masalah yang kita banyaknya terlanggar masalah hukum agama. Yalah. Jadi kalau sudah berlalu biarlah berlalu.
Cuman nang dudi jangan lagi ta. Ya sudah teruskan. Maka jual beli benda-benda tersebut jika tidak cukup syaratnya itu jatuh kepada riba. Nah ya tadi henang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, mun ada syaratnya. Syaratnya itu kan kontannya lah sama beratnya dan kontan. Bila kada sama beratnya ya berlebih tadi atau bau tangan maka hukumnya adalah riba. Nah kita hari ini baca manakib ke hari ini. Ya kita teruskan dengan manakib lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Adakah nang diarwahi hari ini nang tatu sedekah? Ada. Untuk orang tua kita aja lah, orang tua kita, kain nini datu kita, keluarga kita dan guru-guru kita serta kaum muslimin dan muslimat, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Al-Fatihah li Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah, khususan dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Husain wa dzurriyyatihim jami'u salihim wa furu'ihim sumila arwah walidina wa asharina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina wa muallimina wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat biniyati anna Allah taghashahum mir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ibadina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allahal karim yaqawi alaina al iman wal yaqin wa ridha wa taslim wa anna Allah yamunnu alaina bil afiyatil kamilah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa tulil umri fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih wa hifzil iman wal wafati alaihi innahu arhamur rahimin wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wal ghina 'anil nas wa li kulli niyatin salihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sa'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lafaz salam kepada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya Ummul Mukminin, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, pemimpin perempuan kami Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya zaujata sayyidil mursalin, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai istri pemimpin segala rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayki ya Umma Fatimah Az-Zahra, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai ibu atau mama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya Abdullah Nisa'il Alamin, wahai seabdol-abdol perempuan sekalian alam.
Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai orang perempuan-perempuan, wahai perempuan yang pertama beriman kepada Rasulullah. Jadi dari pihak perempuan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya man tasyarrafat, wahai orang yang mendapat kemuliaan, bi'isyrati dengan bergaul, wa suhbati dan menjadi istri Sayyidil Mursalin, pemimpin segala rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya man fazat, wahai orang yang mendapat keberuntungan, bil khidmati dengan berkhidmah, membantu Rasuli Rabbil Alamin, Rasul Tuhan sekalian alam. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya man anfaqat malaha, wahai orang yang telah menafkahkan seluruh hartanya, bi nusrati sayyidil anbiya, di dalam menolong dakwah pemimpin segala nabi, Nabi Muhammad, wa nasarathu mastata'at, dan menolong Nabi Muhammad semampunya, wa dafa'at anhul a'da, dan menolak musuh-musuh Nabi. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya man qamat, wahai orang yang melaksanakan, bita'yidi dengan memperkuat, wa nusrati dan menolong Sayyidil Mursalin, pemimpin segala rasul Nabi Muhammad. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu ya man sallama alaiha Jibril, wahai orang yang telah mendapat salam dari Sayyidina Jibril, wa ballaghah salam, dan menyampaikan salam dari Allah, minallahil jalil, daripada Allah yang maha besar. Assalamu alayki, semoga keselamatan tercurah kepadamu, wa ala man haulaki, dan kepada orang yang ada di sekitarmu, wa ala jami'i, dan kepada seluruh azwaji, istri-istri, wa dzurriyyati, dan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma syurna falhati ridwani alaiha, wa middana bil asrari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ali darajatiha fil jannah, wa anfa'na bi asrariha wa anwariha wa nafahatiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa ulumiha, wa ahmina bi himayatiha fid din wa dunya wal akhirah, wa dafa'anna wa jami'i ikhwanina muslimin minal balaya wal masaib wal amrad wal afat wal ahad wal fitan ma zahara minha wa ma batan, warzuqna bijahihal futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salah syani zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, warzuqna bi hurmatiha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin wala dhairin bi sirri asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisaiha Khadijah
wal qail laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi'ishrati sayyidil mursalin khususan sayyidatana Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'sati rasuli rabbil alamin amma ba'du. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi bini Nabi itu adalah ibu orang-orang yang beriman. Makanya gelarnya Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang-orang yang beriman. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya atau istrinya adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini, kita termasuk orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Hanya kita cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah pun cinta lawan kita. Mudah-mudahan. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk hidayah, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah atau membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan pada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah, ini laki-laki lah, supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Jadi dagangannya cepat habisnya dan mendapat keuntungan yang banyak. Setelah itu kembali Baginda Al-Amin ke kota Makkah. Manakala sampai ke kota Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban
keanehan-keanehan yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antara keajaibannya nih, awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Jadi Nabi dan Maisarah tuh selama dalam perjalanan dari kota Mekah ke negeri Syam, dari Syam kembali ke kota Mekah kada kepanasan karena awan selalu mengiringi Nabi. Awan selalu mengiringi Nabi. Jadi cahaya matahari itu tertutup oleh awan. Jadi Nabi kada kepanasan. Maisarah gitu juga kada kepanasannya karena berkat bakawan lawan Nabi. Jadi awan mengiringi, jadi kada ada kepanasan Nabi. Onta yang tunduk dan patuh. Nah, onta membawa dagangan nih, tunduk. Kada macam-macam, kada rewel, kada ontanya masih. Nah, masih ontanya tuh masih benar. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Nah, ini mungkin dapat kita ambil kesimpulan karena Nabi itu selalu diiringi awan, jadi kada merasa kepanasan, kada merasa keuyuhan. Jadi jalan terus. Nah, kedua pulang ontanya pulang masih benar. Jadi cepat sampai ke negeri Syam, mudah pulang dalam perjalanannya. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah kan Nafisah binti Umayyah, nanti binian Nafisah, untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Besuluh menilai Nafisah nang disuruh Sayyidah Khadijah menanyakan hal keadaan Rasulullah nih. Berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah, apa yang mencegah engkau daripada berkawin? Napa garang alasan nih jadi kada hendak kawin? Ujar Nafisah kepada Rasulullah. Nah, dijawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Aku ini kada bisi napa-napa, harta kada bisi. Karena kan Nabi itu termasuk orang yang yatim dan tidak mempunyai usaha. Sejak dalam kandungan sudah diwafatkan Abah Sidin ya lah. Umur 4 tahun kan meninggal Mama Sidin. Umur 6 tahun meninggal Kai Sidin ya lah. Umur 6 tahun lah ya, 6 tahun meninggal Mama Sidin. Nah 8 tahun pulang diharagu Kai Abdul Muthalib meninggal. Hidup lawan paman Sidin Abu Talib. Abu Talib pulang Sidin bisi banyak, apa bisi anak banyak benar. Dan kehidupannya pas-pasan. Jadi di mana dapatnya harta yang banyak tanah. Makanya jar Nabi, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan? Ada langsung menyambatlah Nafisah lah. Ada langsung menyambat ngarannya kada nih. Lamun ada pang jadi bebinian, ujar misalnya adalah yang bahasa kita tah. Mun ada pang bebinian yang baik akhlaknya baik benar. Keturunannya pulang keturunan orang mulia pulang. Elok rupanya, cantik orangnya dan kaya raya. Nah, menginginkan diri engkau hendak lawan pian. Bahasa kita adalah kayak apa? Dijawab baginda, siapa orangnya jar Rasulullah? Berkata Nafisah, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia. Ujar Rasulullah nih, aku lihat Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan yang mulia, akhlak terpuji, akhlaknya bagus benar, bijaksana orangnya pulang, dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Jadi kada pernah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan jahiliyah.
terpelihara tadi, terpelihara daripada pekerjaan-pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Alamin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun paman-paman Nabi nih semua setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirah. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman Nabi nih berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami daripada dzurriyyat atau keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini yakni Muhammad ibni Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji. Biar kada sugih biar Abu Talib tapi akhlaknya terpuji. Apalagi Quran sudah menyebutkannya lah. Apa ajar Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu mempunyai budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Ujar Sayyidah Aisyah bini Nabi ketika ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawaban Sidin? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah sebijian Al-Quran, itu akhlaknya Nabi. Di Nabi itu sekalipun kada bisa membaca menulis, tapi apa yang dimaksud dari Al-Quran dilaksanakan oleh Nabi. Itu hebatnya Nabi. Nabi itu ummi, kada bisa membaca, kada bisa menulis, tapi apa-apa perintah larangan dalam Al-Quran dilaksanakan. Nang diperintah Quran dilaksanakan Nabi, nang dilarang Quran ditinggalkan Nabi. Itu istimewanya Nabi itu ummi. Kalau kita jangan ummi, membaca kada bisa, menulis kada bisa, jangan. Kalau nyalain pada Nabi itu salah satu kekurangan. Membaca kada bisa, ya menulis kada bisa. 10 sudah kacamata ada narasuknya, ada kacamatanya pang nang salah. Lah, membaca kada bisa misal, jangan. Kalau Rasulullah ummi wajar karena salah. Di antaranya hikmahnya pulang berarti bujur-bujur Quran itu adalah wahyu Allah. Ya kan ya Rasulullah telah bisa membaca, bisa menulis. Mungkin ada beranggapan Quran itu adalah tulisan Rasulullah. Mungkin ada yang beranggapan kita. Cuman karena Rasulullah itu ummi, jadi kada ada nang beranggapan Quran itu adalah tulisan Rasul. Karena Rasulnya sendiri kada bisa membaca, kada bisa menulis. Itu di antara hikmahnya. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya tadilah, walaupun ia tidak kaya tapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia, yaitu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lah. Sesungguhnya telah meminang iakan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar telah ditentukan. Demi Allah, ujar Abu Talib nih, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, ini pendeta Nasrani lah. Apa ajar Waraqah bin Naufal? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Ya perkawinan tadi, dengan perkawinan lalu terhubung tali kekeluargaan. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid
dengan Muhammad ibni Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda Rasulullah kawin berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Karena kan tadi disebutkan sebelum lahir baginda Rasulullah sudah lahir 15 tahun Sayyidah Khadijah. Jadi ketika kawin Nabi berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dari berkhalwat nih, dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan, keuyuhan apabila datang dari Gua Hira. Jadi Nabi berkhalwatnya tuh di Gua Hira. Mun orang pernah berhaji berumrah tahu tuh di mana Gua Hira andakannya. Tinggi lah. Nah, di situ Nabi berkhalwat. Berapa hari Nabi berkhalwat sana bulik. Ini disambut Sayyidah Khadijah pulang berkhalwat. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu yang pertama. Iqra rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama yang Nabi terima ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira. Ma ana biqari'in ya Nabi, aku kada bisa membaca. Iqra ujar malaikat Jibril, ma ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Dipagut oleh Sayyidina Jibril sampai hampir kada kau behinak lagi Rasulullah dipagut Jibril, dilepas Jibril, Iqra ujar pulang, ma ana biqari'in, aku kada bisa membaca. 2 kali pagutan yang ketiga ya nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kawan Nabi membaca. Jadi Nabi kada pernah bertemu Jibril sebelumnya. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Kadang kayak biasanya pulang nih. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Zammiluni ujar. Selimuti aku, ujar Nabi kepada Sayyidah Khadijah ketika pulang daripada menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku, ujar Nabi nih bagi sahabat Sayyidah Khadijah. Nah, menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana. Nah, ujar Sayyidah Khadijah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau telah menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku. Kada langsung menyambat ngaran, kadalah Sayyidah Khadijah lah. Tetaplah wahai anak pamanku. Ya Rasulullah maksudnya. Kada langsung menyambat ngaran laki kada nih. Tetaplah wahai anak pamanku, ujar Sayyidah Khadijah lawan Nabi nih. Engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Jadi pertanda
Nabi itu Rasulullah itu diangkat jadi nabi ketika mendapat wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia si Buhairah nih untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu sudah diwanti-wanti oleh Rahib Buhairah untuk mengawini Nabi Muhammad. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itulah beliau mendapat keistimewaan dengan yang banyak tidak terhingga. Allahumma surna fahadir ridwani alaiha wa midana bil asraril lati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian kelanjutannya kita sambung pada episode berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita bertahlil apa-apa yang kita baca di majelis ini dari Aqidatul Awam, membaca kitab fiqih dan membaca manaqib Sayyidah Khadijah serta tahlil, kita hadiahkan semuanya pahalanya kepada almarhum almarhumah kedua orang tua kita, kai nini datuk kita, keluarga kita, dan kepada guru-guru kita serta kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم صلى الله عليه وعلى آله. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله. بنية القبول تمام كل صلى الله عليه حضرة الرسول وعلى كل ما لم سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم علمنا الحكمة وتأويل القرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا متبعا هواه. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركات منا يا كريم. اللهم اجعلنا لعليك من الذاكرين ولنعمائك من الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام مبعدين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح والدنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم
وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمات إن شاء الله تعالى من الآمنين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.